السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سے لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں ایک مفتی صاحب کی کہانی۔ ایک بریلوی مفتی نے ہمارے پاس فون کیا تو وہ کہہ رہے ہیں بھائی میں تمہارے مرزا صاحب کو کافر ثابت کروں گا، اور وہ کافر ثابت ہو جائیں گے تو آپ بھی کافر ثابت ہو جائیں گے۔ تو کہنے لگے وہ کسب الہام کو نہیں مانتا اور کسب الہام میں ثابت کروں گا کہ کسب الہام موجود ہے قرآن و حدیث سے۔ تو اب قرآن و حدیث کی دلیل کیا دے رہے ہیں کہ ایک شہد کی مکھی کو وحی دی اللہ تعالیٰ نے کہ اپنا چھتا بناؤ پہاڑوں پر، اور پھر دوسری دلیل دے رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام ہوا اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام ہوا۔ یہ دوسری دلیل دی، اور جو سب سے بہترین دلیل دی انہوں نے، جو آپ لوگ ہنسنے لگیں گے سن کر، کہ بھئی امام جوزی کہتے ہیں کہ امام بخاری کو الہام ہوا۔ امام جوزی کا قول پیش کر رہے ہیں کہ امام بخاری کو الہام ہوا ہے، اور انہوں نے تب حدیثیں لکھی ہیں الہام ہونے کے بعد، الہام ہونے کے بعد۔ ان کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے اور نہ کوئی قرآن کی آیت ہے۔ جو قرآن پیش کر رہے ہیں وہ پچھلی امتوں میں الہام جائز تھا، ہوتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی ہوا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی ہوا ہے، تو پچھلی امتوں میں جائز تھا۔ اس امت کا پیش کوئی بھی نہیں کر رہے ہیں، نہ صحابہ اکرام سے پیش کر رہے ہیں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش کر رہے ہیں۔ اور مفتی صاحب کی یہ حیثیت دیکھو کہ امام جوزی کا قول پیش کر رہے ہیں، جبکہ حدیثیں موجود ہیں الہام کی نفی میں، انہیں کوئی پیش نہیں کیا جا رہا ہے۔ اور جو شہد کی مکھی کا پیش کر رہے ہیں کہ شہد کی مکھی کو وحی ہوئی، تو اس کا بھائی شہد کی مکھی کو نبی مان لو گے، اس کو وحی ہو رہی ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جبلت میں اللہ تعالیٰ نے یہ رکھ دیا ہے کہ وہ چھتا بنائے گی، اور سب سے پہلی مکھی کو وحی ہوئی ہوگی۔ آج وحی تھوڑی نہ ہو رہی ہے، پہلی مکھی کو بتا دیا گیا کہ اس جگہ تم نے یہ کام کرنا ہے، چھتے بنانے ہیں، تو اس جگہ وہ بناتی ہے۔ اب تھوڑی نہ وحی ہو رہی ہے، پہلے ہوتی تھی، پہلے ہوئی تھی، پہلے ایک بار بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، انسٹرکٹ میں رکھ دیا اس کی کہ بھئی اس طریقے سے کرو، تو ہر چیز کے انسٹرکٹ میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں وہ چیزیں کہ بھئی اس طریقے سے یہ کام ہوگا۔ تو اب میں آپ کے سامنے حدیث سے کچھ پیش کروں گا جو الہام اور کسب کی نفی کرتی ہیں، کسب الہام کی نفی کرتی ہیں، جبکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ میں پیش کر دیتا ہوں دلیل۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے 2641، جس میں حضرت عمر خود کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں لوگوں کی وحی کے ذریعے پکڑ ہو جاتی تھی، وحی کے ذریعے پکڑ ہو جاتی تھی، تو پکڑ ہو جاتی، لیکن اب وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا اور ہم صرف انہی اعمالوں میں پکڑ کریں گے جو تمہارے عمل سے، جو ہمارے سامنے ظاہر ہوں گے، جو ان کے عمل ہمارے سامنے ظاہر ہوں گے ان عمل پہ پکڑ ہوگی، اور جو باطن ہوں گے ان پہ ہم پکڑ نہیں کریں گے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اب حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ جو ظاہر میں ہوگا اس کی پکڑ ہو سکتی ہے، کیونکہ اب وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ یہ حدیث موجود ہے، آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری حدیث پیش کر دیتا ہوں میں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے 6318، جس میں صاف کلیئر ہو جائے گا کہ کسب الہام یہ اب اس امت میں کسی کو نہیں ہو سکتی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کی وفات کے بعد سیدنا عمر سے کہا کہ ہمارے ساتھ ایمن کی ملاقات کو چلو، ہم اس سے ملیں گے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے جاتے تھے۔ جب ہم ان کے پاس پہنچے تو وہ رونے لگی۔ دونوں ساتھیوں نے کہا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو اللہ کے پاس آپ کیوں روتی ہیں؟ اللہ کے پاس اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو سامان ہے وہ بہتر ہے۔ ایمن نے کہا میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ وہ چلے گئے ہیں اس دنیا سے، بلکہ میں اس وجہ سے روتی ہوں کہ اب آسمان اور وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، آسمان سے زمین کا رشتہ ختم ہو گیا، منقطع ہو گیا، اب کسی کو وحی نہیں آئے گی، منقطع ہو گیا یہ رشتہ، تو اس وجہ سے رو رہی ہوں۔ تو یہ وہ بتا دیتے صحابہ اکرام کے بھی کسب ہے، اللہ تعالیٰ اب کسب کے ذریعے بتا دیتا ہے باتیں، لیکن ایسا کچھ نہیں۔ حدیث موجود ہے آپ کے سامنے، آپ پڑھ سکتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے 6318۔ تو اس سے صاف کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی کسب نہیں، کوئی الہام نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے، اور یہ ان کے جھوٹ ہیں، جھوٹ پھیلا رکھے ہیں اپنے بابوں کو بچانے کے لیے۔ اب میں ایک تیسری حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ، کہ وہ بھی بخاری کی حدیث ہے 6990،
اب وہ خود رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا، آپ نے فرمایا کہ نبوت میں سے صرف اب خوشخبریاں باقی ہیں، صرف اب خوشخبریاں باقی ہیں، رہ گئی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ خوشخبریاں کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے خواب، خوشخبریاں باقی رہیں گی نبوت میں سے، یعنی نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا میرے آنے کے بعد، تو اب خوشخبریاں باقی ہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا خوشخبریاں کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خوشخبریاں ہیں وہ اچھے خواب ہیں، یعنی کہ اچھے خواب کسی کو بھی آ سکتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہوں، تو وہ ہے۔ اب یہاں پہ بھی بہت اچھا موقع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے کہ بھئی ابھی کسب اور الہام باقی ہے، وہ کسی کو ہو سکتا ہے، جو نیک پرہیزگار ہے اسے ہو سکتا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب یہ 3-4 حدیثیں موجود ہیں، صحیح مسلم اور بخاری بھی۔ یہ نہیں اس بندے نے، وہ امام جوزی کا قول پیش کر رہا ہے، اتنا بڑا جاہل مفتی ہے۔ اب ہم یہ جو آڈیو ہے ہم لگائیں گے، اس کو آپ سنیں انشاءاللہ، اور سن کے خود فیصلہ کریں، کمنٹ میں بتائیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ پھر ہم آئیں گے اور آپ سے اسی طرح کی کوئی آڈیو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد، آپ کون؟ تمہیں وہی غدرپور کے ہو نا؟ آپ کون بول رہے ہیں؟ میں جلال الدین چشتی بول رہا ہوں۔ تم غدرپور کے ہو نا؟ وہی ارشاد؟ ہاں ہاں بتائیں۔ اچھا، تو یہ بتاؤ، تم جو محمد علی مرزا کا ریکارڈنگ مجھے بھیجتے ہو، تو محمد علی مرزا، تم مرزا کو حق پر سمجھتے ہو نا؟ کیا سمجھتے ہو؟ اس کو حق پر سمجھتے ہو نا، محمد علی مرزا کا عقیدہ؟ ہاں بالکل بالکل۔ بعد میں یہ نہیں کہنا کہ ہم ان کو فالو نہیں کرتے۔ اچھا، تو وہ اگر کافر ثابت ہو تو تم بھی کافر ثابت ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے نا؟ ایسا نہیں ہے۔ ایسا نہیں پھر کیسا؟ اس کو 100% حق پر تمہارے ساتھ دنیا کا کوئی نہیں ہے پھر؟ کس کے ساتھ دنیا کا کوئی نہیں ہے؟ تو تم کہہ رہے ہو ایسا نہیں ہے۔ اگر اس کو 100% حق پر سمجھتے ہو تو اس کو کافر ثابت کر دوں گا تو تم بھی کافر ثابت ہو جاؤ گے نا؟ آپ ثابت کرو کافر۔ تو پہلے یہ بتاؤ، کافر ثابت کرو گے تو کافر کافر ہو جاؤ گے نا؟ ایسا ثابت نہیں ہوتا نا، بندہ کوئی بھی اختلاف بھی کر ایسا سکتا ہے نا ثابت نہیں مسئلے ہوتا۔ سے پھر کسی اس سے کا بھی۔ عقیدہ، اگر کفری عقیدہ کو تم اگر 100% حق پر مان رہے ہو، ہمیں پتہ چلے گا کہ ایسا بندے کا ہوتا ہے؟ کفری عقیدہ ہے تو نہیں مانیں گے؟ ہمیں پتہ بھی تو چلنا چاہیے کون سا کفری عقیدہ ہے۔ تو پتہ چلے گا تب تو کافر ہو جائے گا نا وہ بھی۔ پتہ چلے گا تبھی تو ہوگا نا۔ ہاں تبھی ہوگا، تو جب ہوگا تو تم بھی کافر ہو جاؤ گے نا۔ اگر ہم اس عقیدے سے اتفاق کریں گے تو ہم بھی ہو جائیں گے، ظاہر سی بات ہے۔ ہاں تو پھر ٹھیک ہے، اگر اتفاق ابھی تک کر رہے ہو ابھی تک تو اگر پھر تم کافر ہو نا۔ ابھی تک تو اتفاق کر رہے ہو، اب جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس مسئلے کا تو ہم کیسے کافر ہیں بھائی؟ تو اس مسئلے کا تم بنا تحقیق کے تم بھی تو پھر مقلد ہوئے۔ ہم تو اتنے دن سے تقلید کا ہمیں تانا دے رہے ہو، اس کا ہر عقیدہ تم کو پتہ نہیں ہے اور اس کی تقلید کرتے جا رہے ہو۔ ہر عقیدے پہ تقلید نہیں کرتے، کس نے کہہ دیا یہ؟ ہم کیوں تقلید کریں گے؟ ہر عقیدے تو پہ ہر عقیدہ مانیں گے۔ اس کے عقیدہ کو حق پر سمجھ رہے ہو، تو ہر اب تم کفر ہر پہ ہو تو بات تم کو کو کفر سے توبہ کرنا ہوگا۔ ہر بات کو 100% ہم نہیں مانتے، اختلاف کر سکتے ہیں کسی بھی اس پہ مسئلے پہ، ہم مقلد تھوڑی نا ہیں۔ اچھا، اختلاف کر سکتے ہو؟ بالکل کر سکتے ہیں، حق ہے۔ چلو اختلاف کر لیے تم نے۔ اب تمہارے نظر میں کون ایسا اس وقت، کون سی جماعت ہے، کون سا بندہ ہے جس سے تمہارا اختلاف نہیں ہے؟ جس سے ہمارا اختلاف نہیں ہے ہاں کسی نہ کسی مسئلے پہ تو اختلاف رہتے ہی ہے، کسی نہیں، ہر جب کسی سے۔ ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، صحیح حدیث میں ہے لا یزال من امتی طائفۃ ہاں علی الحق۔ تو وہ کون سی جماعت ہے؟ ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی۔ تو وہ کون سی جماعت ہے؟ ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، یہ حدیث میں موجود ہے۔ ہاں تو وہ اس کون سے سی یہ جماعت ہے؟ ثابت ہوتا ہے کہ ایک جماعت تم نہیں مانتے جو حق پر قائم رہے گی۔ وہ جماعت کا پتہ تو چلے نا کون سی جماعت ہے۔ تو کوئی بھی ایک جماعت حق پر ہے، وہ تو ہم پتہ چلے، ہم کو پتہ چلا، تم کو پتہ نہیں چلا۔ تمہارے نظر میں کوئی جماعت حق پر نہیں ہے، ہمارے نظر میں ایک جماعت حق پر ہے۔ ابھی یہ جو آپ کو پتہ چل گیا، آپ کو پتہ چل گیا۔ اچھا، جس جماعت پہ آپ ہو وہ جماعت حق پہ ہے تو اسے لاکھوں کروڑوں لوگ تو نہ حق پہ سمجھ رہے ہیں، غلط سمجھ رہے ہیں، تو آپ کیسے حق پہ ہو گئے؟ تمہارے کہنے سے تمہارے کہنے سے تم حق پہ کیسے ہو جاؤ گے؟ تمہارے کہنے سے تم حق پہ کیسے ہو جاؤ گے؟ تو ہمارے پاس دلیل ہے۔ تم اپنے آپ کو کہنے سے اپنے آپ بندہ حق پہ ہو جائے گا، میں کہوں کہ میں حق پہ جب ہوں ہمارے تو میں اپنے آپ کہہ رہا ہوں نا۔ علماء محدثین ہم کو حق پر سمجھ رہے ہیں، ہماری جماعت، ہمارے مشن پر تمام علماء محدثین ہے،
इस वक्त अगर कोई गुमराह फिरका वजूद में आया है और करोड़ों को गुमराह कर दिया है, तो उनके गुमराह कहने से नहीं होता ना, वो हमको गुमराह कह सकते हैं। बहुत सारे लेकिन मुहद्दिस आपको गुमराह कहते हैं और अकायद का इख्तिलाफ करते हैं आपसे। अच्छा चलो, पहले एक इख्तिलाफ कौन करते हैं वो दिखाएंगे। इस वक्त तुम्हारा एक अकीदा मैं बयान करूंगा। ठीक है, आप वो बयान करें। तुम्हारा कहना है कि कश्फ व इल्हाम का दावे करने वाले भी नबूवत का डाकू है, खत्म नबूवत का डाकू है। कश्फ, कोई भी कश्फ का दावा करे या इल्हाम का दावा करे, हाँ, किसी पे इल्हाम होता है और इल्हाम का दावा करे तो वो नबूवत, खत्म नबूवत का डाकू है। ये तुम्हारा मिर्जा का कहना है। ये मिर्जा का कहना, आपके पास कोई प्रूफ है? प्रूफ है, इसका रिकॉर्डिंग मौजूद है। अच्छा, आपके पास प्रूफ है तो वो मेरे पास भेज दें, क्योंकि मैं सुन लूंगा तो मुझे तसल्ली हो प्रूफ है, जाएगी। बाद में प्रूफ के साथ यूट्यूब पे डालूंगा, ठीक है? तुम देख लेना। अब तुम ये बताओ, कश्फ और करामत का, कश्फ और इल्हाम का दावा करने वाला खत्म नबूवत का डाकू है, ये मिर्जा का कहना है और तुम मिर्जा को हक पर कह रहे हो। तो अभी मैंने क्या कहा था कि हर बात से एग्री बंदा किसी की भी मुत्तफिक नहीं हो सकता, तो एग्री नहीं है तो तुम उस बात से तौबा करना पड़ेगा, उसको मिर्जा को काफिर कहना पड़ेगा। इस बात का अगर मिर्जा अगर ऐसा कहता है तो वो काफिर है, ठीक है? ठीक है, अगर वो बात हदीस से साबित होगी तब ना। हाँ, हदीस से साबित कर रहे हैं। मिर्जा कह रहा है, कुरान से मैं साबित कर रहा हूँ, मिर्जा कह रहा है कि इल्हाम का दावा करने वाला, इल्हाम या कश्फ का दावा करने वाला कि फलाना बात मुझे कश्फ के जरिए से, इल्हाम के जरिए से मालूम हुई, हाँ, अल्लाह ने मुझे बता दी, तो ऐसा दावा करने वाला खत्म नबूवत में खत्म नबूवत का डाकू है, काफिर है। हाँ, खत्म नबूवत का डाकू है, ठीक है, आगे बताएं। अब कुरान में अल्लाह ताला फरमा रहा है, व औहा रब्बुका इला नहली अनित्तखिज़ी मिनल जिबाली बुयूता, कि अल्लाह ताला शहद के मक्खियों को इल्हाम फरमाता है। अच्छा, अब इल्हाम कश्फ, औहा वही नाजिल फरमाता है शहद के मक्खियों पर, तो वही यहाँ वही जो वही नबूवत है वो नहीं है, बल्कि इल्हाम है, दिल में बात डाल देता है। शहद के मक्खी के दिल में अल्लाह ताला बात डाल देता है कि तुम यहाँ घर बनाओ, पहाड़ों में और दरख्तों में तुम घर बनाओ। तो गैर नबी पर डाल देता है, गैर नबी पर वही। और एक जगह पे अल्लाह ताला औहैना इला उम्मी मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को अल्लाह ताला ने वही भेजी, और मूसा अलैहिस्सलाम की माँ तो नबी नहीं है, क्योंकि नबी के लिए मर्द होना शर्त है, कोई औरत नबी नहीं हो सकती। ठीक है, उनकी माँ को इल्हाम हुआ, उनके माँ को इल्हाम अल्लाह ने किया। ठीक तो है, गैर नबी का इल्हाम करना, इल्हाम होना साबित हो गया। तो आपने अब इल्हाम साबित हो गया। एक गैर नबी के लिए इल्हाम माने और खुद को इल्हाम होने का दावा करे, वो खत्म नबूवत का डाकू है। अब मैं कुछ तो गैर नबी का इस आयत को मानने वाला फिर काफिर है, खत्म नबूवत का डाकू है। मैं भी कुछ बोल दूं थोड़ा सा? बोलो। सबसे पहली बात, अगर उसने ये बोला है तो उसने पता है क्या बोला है कि पिछली उम्मतों में इल्हाम होता था, इस उम्मत में इल्हाम नहीं होता है, लेकिन ख्वाब, सच्चे ख्वाब आ सकता है। इस उम्मत में इल्हाम नहीं होता था, वो पिछली उम्मत में इल्हाम होता था, इस उम्मत में नहीं। ये आप कैसे दो नंबरी कर रहे हैं? पिछली उम्मत में इल्हाम होता था, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को हुआ, ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा। इस उम्मत का इल्हाम नहीं होता। इस उम्मत का आप पेश करें ना। अच्छा, इस उम्मत का अगर पेश करूंगा तो तुम मानोगे कि हाँ, इंसानों को पेश करें आप, कहाँ किसको लेके आ रहे हैं? इंसानों को पेश करें कि हजरत उमर पे वही आई, कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे वही आई, या किसी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहिमहुल्लाह पे वही आई। ये बताएं ना आप, उन पे इल्हाम हुआ, ये बताएं आप कहाँ? वही नहीं, वही कहना ही नहीं चाहिए। हाँ, इसका मतलब इल्हाम हुआ बोलना, वही आई मूसा अलैहिस्सलाम की माँ पर, वही आई करके भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को अल्लाह ताला ने इल्हाम किया। तो इसी तरह इस उम्मत में हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि की आदत शरीफा है, 16 साल में बुखारी शरीफ लिखे, और हर हदीस लिखने से पहले कब्र शरीफ में मुराकबा फरमाते थे, रौजा शरीफ, पहले मक्का शरीफ में सारे मसौदा लिखे, उसके बाद हर हदीस पर मुराकबा किया। मदीना शरीफ में आकर रौजा शरीफ में हर हदीस पर मुराकबा किया। जब इल्हाम हुआ कि ये सही है तो उन्होंने उसको फिर बरकरार रखा। इमाम बुखारी को इल्हाम हुआ,
इमाम बुखारी इल्हाम के कायल है, नहीं हर हदीस पर कब्र शरीफ में, इससे तुम्हारा एक बातिल अकीदा ये भी साबित होता है। रुको एक मिनट, बातिल अकीदा कैसे? एक मिनट, के कब्र से हर हदीस पे मदद भी लिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने। इमाम बुखारी ने मदद लिया, ये तुम्हें कहाँ से पता चला? किसने बताया आपको? कहाँ से पता चला? किस हदीस में लिखा है? बुखारी की आदत तबकात शाफिया में है, तबकात शाफिया ये, और उनकी अपनी किताब है जो सही बुखारी उनकी किताब है, उससे पेश करें कि भाई मुझे इल्हाम हुआ था तो मैंने ये इस तरीके से किया है और अल्लाह के नबी ने मेरी मदद की। इकरार कर रहा है, और इसमें मुहद्दिसीन जिसको सही गलत ठहराते हो वो आप सही बुखारी से पेश करें या फिर इमाम जौजी रहमतुल्लाहि अलैहि खुद कह रहे हैं, जो हदीस को सही कहता है तो सही मानते हो, वो कह रहे हैं कि हदीस लिखने वाला ने ये कहा। अच्छा, ये कहाँ पर कह रहे हैं इमाम जौजी रहमतुल्लाहि अलैहि? आप ये जो बातें कर रहे हैं ये तो तारीखी रिवायतों में भरी पड़ी हैं, जिस तरीके की आप सही हदीस पेश करें ना। रिवायतों में कहा, ये रिवायत को सही कहने के लिए ये तारीखी किताबों में भरी हुई है ये चीजें, जिसको तुम तराजू मानते हो, जो सही गलत कहने के हदीस के मियार इनके कहने पर तय होता है। सही गलत कहने का मयार जो है वो इमाम मुस्लिम ने तय कर दिया है सही मुस्लिम के मुकदमे में, कि उसका सही गलत का मयार क्या है वो तय कर दिया मुकदमे में सही मुस्लिम के। इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम के मुकदमे में सही और गलत कहने का मयार तय कर दिया है सही मुस्लिम के मुकदमे में, दिया है सही मुस्लिम के मुकदमे में तय कर दिया है। वो देख लो आप कहाँ जा रहे हैं। सही मुस्लिम के मुकदमा में क्या तय कर दिया बताओ? सही गलत हदीस का मयार तय कर दिया है उन्होंने कि कौन सी हदीस ली जाएगी, कौन सी हदीस नहीं ली जाएगी, कौन सी ज़ईफ होगी, कौन सी सही होगी, उन्होंने मयार तय कर दिया है। जो क्या तय कर दिया वो बताओ, कौन सी हदीस ली जाएगी? तो वो इमाम जौजी रहमतुल्लाहि अलैहि कह रहा है कि मैं ये हदीस मैं सही समझ रहा हूँ तो तुम उसको सही कहते हो। इमाम जौजी कहते हैं कि ये हदीस गलत है, तुम उसको गलत कहते हो। तो इमाम तुम अपने ख्वाहिशात के ताबे हो, तुम जिसको तुम मर्जी उसको भी ठुकरा रहे हो। ऐसा नहीं है, तुम ऐसे नफ्स परस्त कैसे हो गए हैं? नफ्स के बंदे एक गलत बात कर रहे हैं आप। हो गए। इमाम जौजी कह रहे हैं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने हर हदीस लिखने से पहले मुराकबा किया और उन पर इल्हाम जो मुहद्दिसीन ने रूल बनाया है हदीस पर रखने का, वो रूल अलग है। आप क्या बता रहे हैं? किसी के कहने से हदीस सही नहीं हो जाएगी। ये अमल क्या है? किसी के कहने से, इमाम जौजी के कहने से हदीस सही हो जाएगी? सब सही मानते हैं, मुत्तफिक हैं। इमाम जौजी हैं या कोई से भी मुहद्दिस हैं, जो मयार दिया है हदीस पर रखने का, वो मयार पे हदीस परखी जाएगी कि उसकी चैन जो है मुत्तसिल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचती है, जाती है या नहीं जाती है चैन। अगर वहां तक जाती है तभी हदीस सही होगी, किसी के कहने से सही नहीं होगी। क्या इमाम बुखारी से क्या साबित है? इमाम बुखारी से साबित है कि उन्होंने मुराकबा किया। इमाम बुखारी से क्या साबित है कि मुराकबा किया? क्या मतलब? मुराकबा किया, इल्हाम हुआ उन पर, फिर उन्होंने हदीस लिखी। तो उन्होंने तो ये सही बुखारी में कहीं नहीं लिखा है कि मुझे इल्हाम होता था। वो तो कायल ही नहीं। इमाम बुखारी की सिर्फ एक ही किताब है सही बुखारी में। तो सही बुखारी में नबी की बात लिखे, अपनी बात लिखे थोड़ी। तो सही बुखारी में तो उन्होंने इसका रद्द किया है। हजरत अपनी किताब में, दूसरी किताब में लिखे, अपनी बात लिखे और अपनी बात से साबित होता है कि इमाम बुखारी ने इल्हाम हुए मुराकबा किए। जब एक सहाबी की बात आ जाए तो क्या ताबी हो या फिर ताबी से नीचे यानी कि बात के लोग हों, यानी कि वलीउल्लाह हों, औलियाउल्लाह हों, उनकी बात नहीं ली जाएगी जब सहाबी की बात आ जाती है। जब हजरत उमर खुद कह रहे हैं कि कसब और इल्हाम बंद हो चुका है इस उम्मत में, किसी को कसब नहीं हो सकता। पहले हम अल्लाह के नबी, मेरी बात सुने, ये बात कहीं नहीं फरमाया मैं जो बंद हो चुका है, ये बात नहीं है। मैं बता तो रहा हूँ, नहीं है, मैं बंद हो चुका है। मैं क्या कह रहा हूँ पूरी बात सुने आप, बाद में कहना अपना जवाब बाद में देना। मैं जो कह रहा हूँ, जो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, उन्होंने बोला है, हदीस मौजूद है कि पहले पहल अल्लाह के नबी मौजूद थे हम में, तो हम दिलों पे फैसला कर दिया करते थे क्योंकि वही की तायीद हासिल थी। अब हम दिलों पे फैसला नहीं करेंगे, जाहिर पे फैसला हुक्म लगाएंगे, क्योंकि हमें दिलों का हाल नहीं पता, हमें इल्हाम नहीं होता है। क्योंकि इल्हाम तो उसे होगा ना जिसे पता लग जाएगा, उसे इल्हाम हो गया तो कि ये बंदा क्या कर रहा है। ये हदीस दिखा दो, 1 लाख रुपया इनाम दूंगा। क्या अभी हम पर इल्हाम नहीं होता? हाँ, तो मैं ये वाली हदीस पर झूठ बांध रहे हो। एक मिनट, मैं ये हदीस आपको दिखाऊंगा। मैं ये हदीस 1 लाख का इनाम है। एक मिनट, मैं ये हदीस आपको बिल्कुल दिखाऊंगा कि हजरत उमर कहते